Students, line AB and line DC intersect each other in a intersecting point O. Okay, this O makes four ray: OC, OB, OD, and OA. Okay, huh? This OB and OC form this angle. OA and OC form this angle, angle AOC. Ray OD and ray OA form angle AOD. Ray OD and ray OB form angle BOD. Huh? These two angles are adjacent angle, शेजारी शेजारी. This is a linear pair. The sum of the measure of linear angles is 180. कितनी है? 180 है. This is acute angle less than 90. This is obtuse angle greater than 90. Understood? And if we shadow these three angles form reflex angle. These three angles form reflex angle. Okay, linear pair. 180 is a straight angle. More than 180 is a reflex angle. Less than 90 is the acute angle. More than 90 is the obtuse angle. Understood? AB and DC intersect at a intersecting point O. Ray OB, ray OC, ray OA, ray OD. We read angle AOC. We read angle BOC. We read angle BOD. We read angle AOD. Here are other features also. These two angles are opposite angles. These two angles are opposite angle. These two are opposite to each other. And opposite angles are congruent to each other. There are many things we can learn from this figure. Okay, understood? How will we read it? Angle AOC, angle BOC, angle AOD, angle BOD. Okay, this is linear pair. Sum of the measure of linear pair is 180. इसकी measure इतना होगा 180. हाँ? This is acute angle less than 90. Obtuse angle more than 90, and 90 degree is a right angle. You know very well. Understood? Wait. Obtuse, acute, right, and straight angle. Okay. Interior point, exterior point. Wait. The measure of a straight angle is 180. The measure of a straight angle is 180, and this part is more than 180. It is a reflex angle. ये अगर सीधा ऐसा रहता तो स्ट्रेट एंगल हो जाता होतं नाही का, पण हा थोडासा म्हणजे खाली काय झालं, लेस दॅन 180 झालं, म्हणजे वरचा भाग काय झाला, मोर दॅन 180 झाला. मोर दॅन 180 मीन्स रिफ्लेक्स अँगल. दिस इज अ रिफ्लेक्स अँगल है ना. वी टेक अ फॅन, हवा घ्यायचा फॅन आपण हातात घेतला, त्याला पूर्ण असं ओपन केलं, तर आपला हात हा इथे असतो, आपला हात इथे येईल आणि तो फॅन असा येईल, तर तो फॅन क्या कशात आहे, रिफ्लेक्स अँगल मध्ये आहे, जो आपल्याला हवा देतो. ठीक आहे ना. आणि दिस मे बी ॲक्यूट ऑर ऑब्ट्यूज. Condition is measurement less than 90 acute and more than 90 obtuse. Okay. Straight angle 180. Understood? And zero angle, if we लैपटॉप है ना, अगर लैपटॉप को ओपन नहीं, लैप अगर बंद कर दिया तो जीरो एंगल, ओपन किया तो कभी वो 90 में रहता है, कभी मोर देन 90 रहता है. एक्यूट में तो हम लॅपटॉप को रखते नाही, बरोबर आहे ना. आपण जर लॅपटॉप ओपन केला तर त्याचं मेजरमेंट 190 मध्ये येईल, म्हणजे राईट मध्ये येईल, किंवा मोर दॅन राईट म्हणजे मोर दॅन 90 ऑब्ट्यूज मध्ये येईल. आणि ते फ्लॅप बंद केलं म्हणजे लॅपटॉप बंद केलं तर काय होईल, लॅपटॉप जर बंद केला तर मेजरमेंट ऑफ दॅट 0 डिग्री. अंडरस्टूड? झिरो अँगल कळलं. लॅपटॉप बंद केला 0 अँगल, तुमचं पुस्तक घेतलं बंद केलं 0 अँगल. ओके. स्ट्रेट अँगल 180, मोर दॅन 180, मोर दॅन 180 रिफ्लेक्स अँगल. ओके. बाकी आप सबको भी बाकी सगळं तुम्हाला माहित झालेलं आहे. अंडरस्टूड? राइट.
Here is a mathematical puzzle. We have to find out the answer. I give you clue. Okay. You will find out exact answer. I give you only clue. Let's read the puzzle. If you double my measure, you get an acute angle. तुम्ही जर माझं मेजरमेंट डबल केलं तर मी ऍक्यूट अँगल होतो. ऍक्यूट अँगल म्हणजे लेस दॅन 90. ओके. काय मी ऍक्यूट अँगल होतो माझं मेजरमेंट डबल केलं तर, म्हणजे हा 50च्या वर तर राहणार नाही, कारण 50 दुने 100 होतं. 45 दुने डबल केलं तर 90 होतं, म्हणजे राईट अँगल होईल. हा काय म्हणताय, ऍक्यूट अँगल होईल, म्हणजे हा 45चा खालते आहे. ओके, बघू. इफ यू ट्रिपल माय मेजर अगेन यू विल गेट ऍक्यूट. आता ते ट्रिपल, पण 45च्या खाली म्हणजे 44 3 टाइम्स केले तर 120 होते, म्हणजे 44 नाही, त्याच्याही खाली आहे. 40 120 होते, 35 105 होते, म्हणजे त्याच्याही खाली आहे. ट्रिपल केलं तर तो काय होतो, ऍक्यूट अँगलच होत आहे ना, म्हणजे 30च्याही खाली आहे. 30 3 90, मग 30च्या खाली आहे. हा 30च्या खाली आहे. हा एवढं तर कळलं की 30च्या खाली आहे. आता पुढे आगे इफ यू क्वाड्रपल म्हणजे 4 टाइम्स माय मेजर यू विल गेट अन. अरे आता 4 टाइम्स केलं तर परत ऍक्यूटच अँगल होत आहे. मग आता 30च्या खाली म्हणजे 29. 4 टाइम्स केले तर ते 100च्या वरच जाणार, म्हणजे नाही 29 नाही. 28 केले तर 20 ने 8 20 ने 8 4 जा 32, 112च्या जवळपास जात आहे. नाही, लेस दॅन 90 आहे. 25 केले तर 4 टाइम्स 100 होतात, लेस दॅन 90 पाहिजे. नाही, लेस दॅन 90. 22 केलं तर काय होते, 88 होते, मे बी 22. ठीक, सोचते आगे आगे बढ़ते. बट यू मल्टीप्लाई माई मेजरमेंट बाय 5. लेकिन अगर आपने मेरे मेजरमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, कि 5 ने मल्टीप्लाई केलं तर यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज. हा 5 ने मल्टीप्लाई केलं तर ऑब्ट्यूज अँगल होते. तर 22 ला 5 ने केलं तर ऑब्ट्यूज अँगल होते, पण 20 ला बी केलं तर ऑब्ट्यूज अँगल होते, होते ना. अँड 24 चा काय होते, 80, म्हणजे ऍक्यूट होते. 22, आता आपल्याला विचार करायचा आहे की 22 असेल, 22 ची पॉसिबिलिटी आहे की 20 ची आहे की 19 ची आहे. लेट्स 22 5 जा 110 होतं, हे किती होतं, 100 होतं, आणि हे 19 5 जा 95. याला जर डबल केलं 95 ला तर हा किती होतो, 95 म्हणतो. हा 5 जा, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके. 95 25 चा 100 22 1110. 95 इज ग्रेटर दॅन 90, म्हणजे ऑप्ट्यूज. हा 5 टाइम्स केलं तर काय होतं, तो ऑप्ट्यूज होतो. 95 मध्ये ऑप्ट्यूज मिळतोय. 90 ला डबल केलं तर 38, म्हणजे ऍक्यूट. हा 4 टाइम्स केलं तर किती होतात, 76, म्हणजे ऍक्यूट. ओके. आणखी 19, आय थिंक 90 इज अ करेक्ट आन्सर. यू हॅव टू फाइंड आउट. मी तुम्हाला क्ल्यू दिलेला आहे. हा काय म्हटलं आहे, डबल माय मेजर यू गेट अन ऍक्यूट. डबल केलं तर ऍक्यूट होते, 19 मध्ये बी ऍक्यूट होते. इफ यू ट्रिपल माय मेजर ऍक्यूट, ट्रिपल केलं तरी पण होते. 19 3 जा 57 कदाचित. ओके, चेक करून घ्या. ओके. इफ यू क्वाड्रपल 4 टाइम्स केलं तर 38 76. ओके, 4 टाइम्स मध्ये किती होते, 19 4 जा 76 ऍक्यूट अँगल. आणि 5 टाइम्स केलं 19 ला, 19 ला 5 टाइम्स केलं तर किती होतात, हा 95 होतात. ओके, मीन्स मोर दॅन 90, मीन्स ऑब्ट्यूज अँगल. तर मेजरमेंट ऑफ दॅट अँगल मे बी 19 डिग्री. चेक कराल, मी तुम्हाला क्ल्यू दिलाय. यू हॅव टू फाइंड आउट एक्झॅक्ट आन्सर. दिस mathematical puzzle has given in your book. Read it and try to find out exact answer. मैंने कहीं चेक नहीं किया है, कहीं सिक्की में चेक नहीं किया है, कुठेच चेक नहीं केला है. We have just discussed this problem. We have just tried to find out the exact measurement of that angle
हा ज्याच्याविषयी आपण चर्चा करत आहोत. आय थिंक सो 90 डिग्री, 5 times 90 degree 95 means more than 90, means obtuse angle. Okay, if we double, triple or quadruple means 4 times these 19 we get a acute angle. हाँ ओके 20 तो हमें 100 मिलेगा, लेकिन 19 में 95 मिल रहे, तो मे बी 19 डिग्री. ओके, इट इज व्हेरी इझी, इट इज व्हेरी सिंपल. वेट, बघा तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मला नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाठवणं सोपं जाईल. आपण खूप छोट्या छोट्या गोष्टी शिकणार आहोत, समजून घेणार आहोत. ओके स्टुडंट्स, this also has given in your book. Check. Here is a angle ABD, and A is passing through interior of this angle. Ray BC is passing through by this vertex, and here are another two angles. Let's see. Angle ABD, angle ABC, and angle DBC or CBD. The angle ABC, okay, angle CBD, and angle ABD. Okay, angle ABD is big angle, I think obtuse angle, and these two are acute angle. More than 90, ABD is more than 90, maybe. The measurement has not given here, दिलेलं नाही आहे. ABD, okay, is biggest, and these two are small. Let's, which angle is larger among ABC and ABD? आता ABC आणि ABD मध्ये कोण मोठा आहे? हा ABC आणि हा ABD. सिंपल आहे, ABD मोठा आहे. आन्सर काय आहे याचा? अँगल ABD. ओके, नेक्स्ट, which angle is larger among CBD and ABD? CBD आणि ABD मध्ये CBD लहान आहे, ABD मोठा आहे. अगेन ABD. Answer is angle ABD. Okay, next, how will you compare this angle? Let's see. Angle ABD is greater than angle ABC. Okay, next, again angle ABD is greater than angle CBD. Understood? It is very easy, it is very simple. These two angles are adjacent angle. ओके, म्हणजे जवळ जवळ आहे, त्याचं मेजरमेंट काय असेल ते नंतर पाहू. ओके, अंडरस्टूड ना? नेक्स्ट, इसमें हम बहुत पढ़ने वाले हैं, पूरी एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, करूँ क्यों? तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें. ठीक है, अच्छी स्कोर लेना है.